امام عاشقاں محقق دوراں علامہ زماں فخر العیاں کثیر الاحسان معتمد عالمہ معلم فقیہاں تاج العلماء تاج الحکماء سراج الصلحاء سراج الفقہاء صاحب فہم و ذکا امام المشائخ والفقہاء بقیت الصلب حجت الخلق تاج الفہول کشتہ عشق رسول جامع المعقول والمنقول محب اولاد بطول فاضل جلیل عالم نبیل محدث عدیل شمشیر بے نیام رہنمائے ہر خاص و عام سید العلماء والاعلام قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حجت السالکین سند المحدثین سلطان العاشقین علم و حکمت کے بحر بے کراں علم و حکمت کے بحر بے کراں امام اعظم کے تدبر کے نشان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کنز کرامت جبل استقامت صاحب رشد و ہدایت مخزن علوم شریعت و معرفت وارث تاج مجددیت سابقہ و مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ مطلع انوار رحمانی منبع اسرار سمدانی کاشف رموز پہنانی فانوس نور حقانی نائب غوث جیلانی جانشین امام ربانی بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں کو صداقت کی نشانی الحافظ العالم الفاضل المحدث المفسر المدقق المحقق المفکر المؤرخ الشاہ امام احمد رضا خان میں یہ سب سننے کے بعد اس ٹائم بہت سکتے میں اور بہت پریشان ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک عام آدمی تھے، ایک بندے تھے، یا نعوذ باللہ وہ کوئی دوسرے خدا تھے جو اتنی عزت، اتنی حوصلہ افزائی، اتنے بلند ترین نام، اور ان میں سے چند نام ایسے ہیں، تقریباً نام ایسے ہیں جو اللہ پاک کے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، میری بات پہ آپ یقین نہیں کرتے، تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ غور سے سنیں۔ ایک شخص سے آپ کو اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہیں، نہ کوئی صحابی ہیں، ایون کوئی صحابی بھی ہوتے تو اتنی محبت ایک صحابی سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری جان، مال، سب کچھ، میں کہتا ہوں جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اگر 1 کروڑ دفعہ زندگی مل جائے تو وہ زندگی بھی آپ علیہ السلام پر قربان۔ ایسی محبت اگر اللہ کے بعد کسی ذات سے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ علیہ السلام سے اتنی محبت کرتا ہو کہ 1 کروڑ زندگی اگر ملے تو وہ بھی آپ علیہ السلام کے قدموں پہ قربان، آپ علیہ السلام پہ قربان۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو چھوڑ کے اس بندے کے پیچھے پڑ جائیں کہ یار یہ 1 کروڑ دفعہ اس کو زندگی ملے گی تو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ علیہ السلام پہ اپنی جان کو قربان کرتا ہوں۔ تو یار اسی کے پیچھے چلتے ہیں، شاید کچھ مل جائے، کیونکہ اس کے تھرو آپ علیہ السلام تک پہنچیں گے نا، کیونکہ یہ ڈیلی جو ہے نا 1000 دفعہ درود پڑتا ہے، اگر اس کے تھرو جائیں گے نا تو آپ علیہ السلام ہماری بات سن لیں گے، اللہ بھی ہماری بات سن لیں گے۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، اتنی محبت صرف اللہ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ ایک سمپل پرسن سے جس کی وجہ سے دین میں بدعت پیدا ہوئی، خرافات پیدا ہوئی، جس کے نام کا فرقہ لانچ ہوا، اس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر شرک اور کیا چیز ہے؟ اللہ رسول پھر کہاں ہے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مدنی چینل کا خرچ جو ہے 8 کروڑ روپے اب تو تقریباً ماہانہ میں بتا 90 کروڑ روپے سالانہ کا، اب 90 کروڑ روپے سالانہ چاہیے۔ اگر 8 کروڑ روپے فی الحال 8 کروڑ کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے کم از کم 1200 والے اپروکسیمیٹلی if I'm not wrong 70,000 سے 75,000 ممبر ہمیں چاہیے۔ 75,000 افراد ہر مہینے 1200 دیں گے۔ تو امریکہ والوں سے $12 لینے ہیں، یہ آپ کے UK والوں سے 12 پاؤنڈ لینے ہیں، یورپ والوں سے 12 یورو لینے ہیں، ہمارا پالی پاکستان کی۔ نہیں میں یہ بھی سوچ رہا تھا، یہ بھی تھوڑا سا پرابلم آئے گا، پرابلم تو نہیں کہوں گا، میٹھی سی ایک یوں سمجھے معاملہ آئے گا دیکھیں کہ ماشاءاللہ کہ UK والے کہیں گے 12 پاؤنڈ دینے مگر وہ UK مدنی چینل کے لیے دینے ہیں، کیونکہ UK مدنی چینل کا خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ ساؤتھ افریقہ والے کہیں گے کہ ہمارے جو 12 رینڈ ہم دیں گے تو اب ساؤتھ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہے، وہ بھی چینل کی ایک الگ یعنی ہمارا ہی وہاں براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے، وہاں اسٹوڈیو بنایا ہم نے الحمدللہ، UK میں اسٹوڈیوز ہیں، ساؤتھ افریقہ میں اسٹوڈیوز ہیں، تو سب اگر دے دیں دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی والیاں، بلکہ میرا تو خیال اس میں کہ اس میں ہم ایک اور ایڈ آن کریں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے اگر گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1200 روپے دے دیں۔ دیکھیں نا مدنی چینل جو کچھ سکھا رہا ہے اس کا تو کوئی مول نہیں ہے۔ ہم شاید جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں سوشل میڈیا والے بتاتے ہیں کہ افطار کے وقت صرف یوٹیوب پر more than 60,000 لائیوز ہوتے ہیں، آج بھی ہو سکتا ہے more than 20,000 یا 20,000 کے قریب لائیو ہوتے ہیں، تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم روز سیکھ رہے ہیں۔ صرف رمضان میں جو ہمیں مدنی چینل نے دیا ہے نا، اور جو ہم گھر بیٹھے سیکھ رہے ہیں، دعاؤں میں سیکھ رہے ہیں، تو اس کی کوئی فیس تو نہیں دی جاتی، کیونکہ انٹرنیشنلی آئی صاحب جو چینل دیکھتے ہیں اس کی انکرپشن فیس ہوتی ہے، UK میں، یورپ سبسکرپشن کہلاتا ہے کہ ان کی آپ کو کوئی نہ کوئی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پر منتھ جب آپ چینل دیکھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل پوری دنیا میں فری ٹو ایئر چلاتے ہیں، کوئی فیس نہیں لیتے، لیکن ہمارا تو خرچ ہو رہا ہے نا۔ بھائی اگر تمہارا خرچ ہو رہا ہے تو تم لوگ نہ کرو، تم لوگوں نے حج بھی تو کریٹ کی ہوئی ہے نا کہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ادھر بھی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی مدد کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے مرید اگر وہ 500 کلومیٹر دور ہو مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں تو اگر اس کی شلوار اتر جائے تو میں وہ بھی ڈھانپ سکتا ہوں، اتنی طاقت میں رکھتا ہوں۔ تو پیر صاحب اب آپ عزت کو نہیں ڈھانپ سکتے، اب آپ پیر صاحب سے پیسے کیوں نہیں مانگ رہے؟ ان سے پیسے مانگے نا کہ یا شیخ للہ پیسے دیں مجھے۔
उनसे लेना पैसा। गरीब आवाम को कितना लूटोगे? फॉरेन कंट्री के अंदर अगर वो गए हुए हैं, वो इसी वजह से गए हुए हैं कि तुम हर महीने का अब एक सिस्टम कर दो कि उनके सैलरियों से पैसे कटते रहें, क्योंकि तुम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हो। $12, 12 पाउंड, 12 यूरो। अगर तुम अल्लाह की राह में कर रहे हो तो तुम खुद मेहनत करो। इतने तुम्हारे चैनल्स हैं, उनके व्यूज से तुम्हें पैसा है, तो तुम्हारा हर चैनल मोनेटाइज है। खुद हबीब अतारी का मोनेटाइज है, इमरान अतारी का मोनेटाइज है। ऑनलाइन अलग कमा रहे हो, ठीक है, दूसरे तरीकों से तुम अलग कमा रहे हो। ये पाकिस्तान में जो गरीबों से चंदा मांगते हो, हर जगह तुम्हारे चंदे का बॉक्स पड़ा है, वो तुम्हें अलग जो है वो कलेक्ट होता है। वो अभी तुम्हें कम पड़ रहे हैं। इतना तुम करोड़ों अरबों की संपत्तियां अभी तुम्हें कम है। ये इतने बड़े बड़े तुम्हारे प्लॉट्स हैं, इतनी इतनी तुम्हारी बिल्डिंग्स हैं, ये सब अभी तुम्हें मजाक लगता है? अभी और तुम्हें चाहिए? हम कर रहे हैं, हमारे लगते हैं तो हमें दो। ना करो, किसने कहा करो? अल्लाह से मांगो, बल्कि अल्लाह से नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से या फिर वो अपने अहमद रजा खान बरेलवी से जाके मांगो, क्योंकि ये सारे वक्त पे कंट्रोल करते हैं। माल भी बहुत है इनके पास, कुदरती चीजों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं और इनको कोई रोक टोक नहीं है। आवाम से ना मांगो कटोरा लेके। तो ये एक बहुत खूबसूरत आइडिया था कि जब इतने व्यूअर्स हैं और इतना बेनिफिट हो रहा है उनको देखते हुए, तो क्यों ना हम अपना हिस्सा मिलाएं, ताकि ये 90 करोड़ रुपए साल का जो दावत इस्लामी का है वो किसी और अच्छे काम के लिए, कोई और दिन के काम के लिए खर्च हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ये समझ लें कि वो दावत इस्लामी के दीगर एहतियात से हमें खर्च करना पड़ रहा है। तो हम सब क्यों ना मदनी चैनल के पार्टनर बन जाएं और हम उस दुआ में भी हिस्सेदार बन जाएंगे कि मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। कैसी प्यारी दुआ दी है। तो बिल्कुल ये कंटिन्यू रखें। और इंटरनेशनली भी ये सिस्टम होता है और हमारे वतन में भी आ गया है कि आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दे दें कि हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर आ जाएं। आप अपने पास कोई ऐसी सिस्टम बना सकते हैं कि भाई जैसी आपको सैलरी मिलती है या कोई चीज आपका मंथली इनकम हो रही है, आप उसमें से 1200 रुपए पेमेंट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड जो लोग इनको पैसे देते हैं, चंदे देते हैं अल्लाह रसूल के नाम पे, अपनी बख्शिशों के नाम पे, कि इलियास कादरी हमारा बहुत बड़ा मुजद्दिद है, वो बंदा तुम्हें रोज क़यामत वाले दिन निराश नहीं होने देगा, तुम परेशान नहीं होगे। दुनिया में भी तुम्हारी मदद करेगा, आखिरत में भी तुम्हारी मदद करेगा, कब्र के सवालों में भी तुम्हारी वो बंदा मदद करेगा। तो जो बंदा इतनी जगह तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम 1200 महीना मुख मुका नहीं कर सकते कि यार मैं 1200 महीना दूंगा। क्या है 1200 महीना? हाँ भाई, हम सिगरेट पान पून खा पी जाते हैं, फूक जाते हैं, तो 1200 तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं इनकी अगली गेम का कि 90 करोड़ बनता है साल का। अब ये कितना चंदा लेते हैं हर महीने। अब ये चंदे लेंगे, मतलब इनका फिक्स कर देंगे कि हर महीने भाई तुम लोगों ने देना है। वो कहीं तो बख्श दो। छोटे छोटे चंदों से शुरू किया और आज अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इन लोगों की। ऐसे नहीं है, अल्लाह रसूल के नाम पे ये लेकर ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है ना, वो इसी तरीके से बनी हुई है। वरना क्या इनका क्या खजाना निकल गया इनका? इनके हाथ को चिराग लगे हैं, कुछ जिन मिला इनको जो हर महीने इनकी 3 ख्वाहिशात पूरी करता जाता है। थोड़ा गौर फिक्र करें। इससे बेहतर ये है कि आप अपने पैसे को आग लगा दें, इनको ना दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप भाइयों से जो इनके डाई हार्ट फैन है। रमजान में इनको चंदा चाहिए, शब बरात में इनको चंदा चाहिए, शबान में इनको चंदा चाहिए, मीठी ईद में इनको चंदे चाहिए, ईद उल अज़हा पे इनको चंदे चाहिए, हर मौके पे इनको चंदा चाहिए। और अब हर महीने इनको चंदा चाहिए होगा। ऐसे नहीं है अपने कारोबार छोड़ छाड़ के इधर बैठे हुए हैं, फ्लॉप हो गए, कारोबार खत्म हो गया, परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मोटा माल जो लग रहा है। भाईजान ये आंखें खोल लें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तो अपनी आंखें खोलें। उन्हीं को पैसे दे रहे हैं, उन्हीं पर जान लुटा रहे हैं जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के कातिल हैं, जो कब्रों को सजदा भी करवाते हैं और ये हुक्म देते हैं कि करो, कोई मसला नहीं है। गैरुल्लाह से मदद भी मंगवाते हैं कि कोई मसला नहीं है। पीर जहाँ भी मदद करता है आखिरत में भी मदद करता है। और जिन्होंने एक आम से बंदे को मुजद्दिद बना के बिठा दिया है, उसको मानोगे कि यार ये मुर्दे जिंदा करता है, मौसमों में तब्दीलियां ला रहा है, हमारे माँ बाप जिंदा कर दिए हैं, हमें मार के दोबारा जिंदा कर दिया है, तो ये हमारा बहुत बड़ा पीर है। वही बख्शवाएगा तुम्हें। खुदा के लिए अपने अकीदों को बदलो। हर जगह चूमते चाटते फिरते हो तो तुमसे क्या मतलब लोग एक्सपेक्ट करेंगे? इन लोगों को ना ही तो पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कोई मोहब्बत, ना ही अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से कोई अकीदत है। और ये तो उनके नाम के पैसे खा रहे हैं आप लोगों से, माल बटोर रहे हैं आप लोगों से। फॉरेनर लोगों से चंदे लेना, इधर के लोगों से चंदे लेना। अब करोड़ों लोग जिस बंदे के फैन हो, चलो लाखों कर लो जी, या 1 करोड़ कर लो, जिस बंदे के डाई हार्ट फैन हो, वो बंदा बोल दे कि 1200 रुपए फी बंदा जो है एक घर का अफराद लाजमी दे। दावत इस्लामी के कोई मामलात हैं, हमें लंगर चलाने होते हैं, या मसाजिद बनानी है, या किसी गरीब बच्चियों की 200-300 बच्चियों की शादी करवानी है, तो ये आप करेंगे। तो उस हिसाब से मुझे बताएंगे कि उनको कितना पैसा मिलेगा। बेशक शादियां किसी की वो करें ना करें, मुंह लगी जगह पे दें, अपने पेट भरें, वो उनका अपना एक मामला है। और ये पैसे कमाए जा रहे हैं अल्लाह रसूल के नाम पे, उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे, और आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे। जिनको अपना पीर मानते हो, अपना बड़ा मुजद्दिद मानते हो, तुम उनकी बातें नहीं मानते। फिर जिस शख्सियत का कलमा पड़ा है उसकी बात नहीं मानते, जिसने पैदा किया है अल्लाह ताला उसकी बात नहीं तुम मानते, फिर तुम किन की बातें मानोगे? उस एक आंख वाले राक्षस की।